Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bonne année et même joyeux Noël. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و سال نو همگی مبارک. همچنین جشن ولادت حضرت مسیح رو هم بهتون تبریک میگم. با اینکه چند روز گذشته ولی برای هر دو به شما تبریک میگم و براتون آرزوی جشن ها و تعطیلات خوب و خوشی رو دارم. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما به مناسبت سال نو و جشن نوئلی که به پشت سر گذاشتیم و چند روز قبل بوده، براتون یک درسی آماده کردیم تا با کلمات، اصطلاحات و یک کمی از کلتور و ترادیسیون فرانسوی ها آشنا بشید که برای نوئل و جشن سال نو چه کارهایی انجام میدن و این دکوراسیون رو با چه وسایلی انجام میدن. پس حتما تا پایان فیلم امشب با من همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va! Quand est-ce que ça commence la période de Noël en France? Et quelle est la différence entre Noël et le Nouvel An? خب اول از همه بعضی شاید اصلا ندونن که کریسمس چیه، سال نو چه تفاوتی این دوتا با هم دارن. Noël c'est le 25 décembre. C'est le jour de la naissance de Jésus. C'est le jour férié et les gens ne travaillent pas. Mais la fête c'est le 24 décembre au soir. خب روز نوئل یا عید نوئل در واقع جشن ولادت حضرت مسیح هست که تاریخ 25 دسامبر هست، ولی جشن اصلی شب تولد حضرت مسیح هست که در واقع شب 24 دسامبر هست و معمولا خانواده ها جمع میشن و دور هم غذایی میخورن و به جشن و شادمانی میپردازن. Et le 25 décembre, c'est le férié, le jour férié. 25 دسامبر و 26 دسامبر هم روز تعطیلی هست، یعنی کسی سر کار نمیره، همه جا بسته است و همه دور هم جمعن و از این با هم بودنشون لذت میبرن. Et quand est-ce que ça commence la période de Noël? Maintenant, ça commence presque un mois avant. Alors, après Halloween, c'est Noël. خب الان امروزه دیگه چون همه دنبال جشن و شادی هستن، معمولا از یک ماه قبل از جشن نوئل و که بعدش هم سال نو میشه به فاصله 5-6 روز، از یک ماه قبل شروع میکنن این جشن و شادمانی ها رو. در واقع وقتی هالووین تموم میشه جشن نوئل شروع میشه. Il y a des sapins dans les rues, il y a des Papa Noël, tout est décoré en vert, rouge, il y a les décorations et il y a de belles vitrines. Et il y a la scène de la crèche. La scène de la crèche. خب la scène de la crèche چی هست؟ اون صحنه ولادت مسیح که در یک استبلی بودن، حضرت مریم بود، 3 تا روحانی بودن که هر کدوم به مسیح یک هدیه ای رو دادن. به این صحنه میگن la scène de la crèche که میتونید جاهای مختلف حالا یا نمایشش رو ببینید که اجرا میکنن یا به شکل ماکت و مدل اون رو میذارن. و اما ببینیم که فرانسوی ها چه جشن و سنتی دارن برای جشن نوئل و همچنین سال نو. D'abord, les Français ouvrent le champagne à l'apéritif et ils boivent du vin. خب قطعاً شامپاین رو که برای همه جشن ها باز میکنن، پس برای نوئل هم باز میکنن یا شراب مینوشن. Et ils mangent la dinde au marron. La dinde au marron. Des desserts typiques de français sont des gâteaux, des fruits déguisés ou des fruits secs et spécialement, ils mangent la bûche de Noël. La bûche de Noël. خب یک دسر خیلی خوشمزه، یکی از شیرینی‌های خوشمزه که فرانسوی ها رسم دارن که بخورن لا بûche de Noël هست. بوش به معنی تنه درخت، لا بûche de Noël همون رولتی است که ما میگیم که به شکل تنه درخت معمولاً تزیینش میکنن. Il y a aussi des cannes de bonbons ou des cannes de Noël ou des cannes de sucre d'orge. Une canne de sucre d'orge. On voit ça ici et on peut le mettre sur
le sapin, une canne de bonbons ou une canne de Noël. Et il mange aussi des biscuits en pain d'épices. Des biscuits, un biscuit en pain d'épices. همون شیرینی زنجبیلی هست، نونای زنجبیلی که به شکل یک آدمک میسازن، بهش میگن un biscuit en pain d'épices. Et on peut entendre des caroles. Il y a des caroles partout et ils chantent des chansons ou des chants pour le Noël, ou pour la fête de la nouvelle année. Comme vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ou il y a une autre chanson, douce nuit, sainte nuit. Ce sont des chansons de la nouvelle année et de Noël. D'abord, pour faire la décoration de Noël, on a besoin d'un arbre. C'est le sapin de Noël. Le sapin de Noël ou un arbre de Noël. خب سپن درخت صنوبر هست که معمولاً جزء یکی از انواع درختای کاج هست و همیشه چون سبز هست این رو به عنوان سمبل و نماد سبزی و زندگی میذارن برای تزیین و یکی از تزیینات سال نو و همچنین نوئل هست. Et on met des lumières de Noël. On peut aussi mettre des guirlandes. Guirlande, c'est un mot féminin. Et on met aussi des boules sur le sapin de Noël. Des bulles. Un bulle de sapin. C'est un mot masculin. Alors, des lumières, des boules, des guirlandes et en haut de l'arbre, on met une étoile. On peut aussi mettre les anges, l'ange. Mais l'ange, c'est un mot masculin. خب میتونیم روی درختمون، روی شومینمون آنژ، فرشته بذاریم. معمولا ما فرشته رو به شکل خانم تصور میکنیم. مثل تمام مسکولن. یادتون باشه آنژ کلمه مسکولن هست، برعکس اون چیزی که ما همیشه داریم یا رسم میکنیم و میکشیم. On peut aussi mettre des flacons de neige. Un flacon de neige. Et vous voyez ici un bonhomme de neige. خب آدم برفی هم که دیگه سمبل و نماد سرما و زمستون هست، میتونیم بذاریم کنار شومینمون، جلوی شومینمون یا آدم برفی های کوچولو روی درختمون. Un bonhomme de neige. Et on peut aussi mettre une cloche ou des clochettes. Comme le Père Noël a dans sa main des clochettes. خب این زنگوله ها هم که همیشه اول درس میگم که زنگوله ها رو بزنید. clochette. On met des cadeaux au-dessous ou devant le foyer. Au-dessous de l'arbre, comme ici, des cadeaux, ou devant le foyer. Mais les enfants aussi mettent un bas de Noël pour la Père Noël pour mettre les cadeaux. Et les Français ont la tradition de mettre ses chaussures devant le foyer. خب معمولا این جورابا رو میذارن که پاپا نوئل توش کادوها رو بذاره، د کادو. ولی فرانسوی‌ها یه رسم خاصی دارن که کفش هاشون هم میذارن زیر درخت جلوی شومینه برای اینکه پیر نوئل بیاد و کادوها رو بدونه که هر کادو مال کیه و توی کفش همون شخص اون کادوها رو قرار بده. Les Français ont la tradition d'envoyer des cartes de vœux ou des cartes de Noël. خب فرانسوی ها این سنت خیلی خوب رو با وجود تکنولوژی هنوز هم حفظ کردن که برای سال نو یا برای جشن ها برای همدیگه کارت میفرستن و آرزوهای خوب میکنن. Il s'envoie les cartes de Noël. به همدیگه کارت آرزوهای خوب میفرستن. Les cartes de vœux.
Et il met aussi une couronne de Noël avec une boucle sur le cheminée, sur le mur peut-être, ou à la porte. گاهی اوقات ممکنه که پشت در یا بالای شومینه این couronne de Noël بذارن avec une boucle. همونطور که میبینید این حلقه‌ای که از برگ و گل و کاج و اینا تزیین شده هست رو بهش میگن une couronne de Noël avec une boucle. boucle همون پاپیونیه که بهش میزنن، اون روبانیه که بهش میزنن. Et il met aussi du gui ou un ou comme la décoration. خب میبینید du gui, un ou c'est un mot masculin. خب یه گیاهی هست که میوه های قرمز کوچیک داره با برگ های سبز که از اون هم برای دکوراسیون استفاده میکنن. Et maintenant, c'est le temps pour le Père Noël ou Papa Noël d'arriver avec nos cadeaux. Le Père Noël habite au pôle Nord. Et quand il va arriver, il porte des vêtements rouges et il porte un bonnet rouge comme le mien. Et il a un grand sac plein de cadeaux. خب قطعا میدونید همتون که پاپا نوئل وقتی میاد با لباس قرمز و یک کلاه قرمز مثل کلاه من و با یک کیسه بزرگ پر از کادو میاد و عقیده دارن که پاپا نوئل از قطب شمال میاد. Alors, il vient avec un traîneau. Et il y a les rennes qui tirent son traîneau. خب پاپا نوئل سوار بر یک سورتمه میاد و درن گوزنها سورتمش رو میکشن. Mais où est-ce qu'il prépare nos cadeaux? Notre cadeaux sont préparés dans l'atelier de Père Noël. Et il y a quelques gens qui travaillent pour le Père Noël qui s'appellent des lutins. Des lutins préparent nos cadeaux. Et après le Père Noël nous apporte les cadeaux pour la nouvelle année. خب لوتن هم که این موجودات افسانه‌ای هستن که حالا عقیده دارن که در اون اتلیه دو پر نوئل کارگاه یا ورکشاپ پر نوئل پاپا نوئل کار میکنن، برای ما کادوها رو آماده میکنن و پر نوئل اونها رو برای ما حالا در شب کریسمس و شب سال نو میاره. و خب رسیدیم به سال نو و قبلش هم که کریسمس هست. pour le Noël on dit joyeux Noël. joyeux Noël. برای تبریک نوئل به هم دیگه میگیم joyeux Noël. et pour la nouvelle année on dit bonne année. این هم از شب نوئل ما یا شب سال نو ما، البته بعد از نوئل هست و با هم کلمات جدید یاد گرفتیم. یه کوچولو با این سنت ها، فرهنگ های فرانسوی زبان ها و کشورهای فرانسوی آشنا شدیم. امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه و باز هم براتون آرزوی بهترین ها رو در سال جدید میکنم. لطفاً فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید و منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne année et une très bonne journée et soirée. Et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.